بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر۔ امید ہے آپ سب طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ہفتم، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں باب نمبر اول، اور عنوان ہے نور انوار، اور اس کا ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں حمد۔ ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے سن کر مختلف معلومات حاصل کر سکے اور سوالات کے جوابات دے سکے۔ دوسرا ہے نظم و نثر پڑھ کر بھی اور سن کر مرکزی خیال اور خلاصہ لکھ سکے۔ آپ نے بہت سارے اسباق پڑھے ہیں اور نظمیں بھی پڑھی ہیں، اور کچھ ایسے کہانیاں بھی ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہیں، تو جب آپ وہ سن لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کچھ معلومات یاد رہ جاتی ہے جو کہ اس میں اہم ہوتی ہے۔ جو اہم معلومات ہوتی ہے اس کو آخذ کر لینا جو ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ معلومات آخذ کرنا ہے، یا پھر کسی نظم یا سبق کا خلاصہ یا مرکزی خیال آخذ کرنا ہے۔ آج میں آپ کو یہ تمام جو ہے امور سکھاؤں گی کہ کسی بھی عبارت سے یا نظم سے معلومات کیسے آخذ کرتے ہیں، اور نظم یا کسی بھی نثر کا مرکزی خیال یا خلاصہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سرگرمی کریں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کسی عبارت یا نظم کو سن کر اس نظم سے معلومات آخذ کر سکتے ہیں؟ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی عبارت سناؤں یا کوئی نظم سناؤں تو آپ بتائیں گے کہ اس میں آپ نے کیا سنا تھا اور کیا اہم بات تھی؟ جو اہم بات تھی وہی مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے؟ اور خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ جو جتنی بھی پوری نظم میں اہم باتیں ہوتی ہیں وہ ہم 4-5 لائنوں میں اس کو بیان کر دیتے ہیں، وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بچوں کو مرکزی خیال اور خلاصے کا تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عبارت پڑھ کر سنا رہی ہوں، آپ نے اس میں سے معلومات آخذ کرنی ہے، اور میں کچھ سوالات کروں گی جن کے جوابات سے آپ معلومات آخذ کر لیں گے کہ اس میں اہم بات کیا تھی، وہی اس کا مرکزی خیال بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ میں ایک آم ہوں اور میں ایک پھل والے کے ٹوکرے میں پڑا تھا کہ ایک صاحب نے مجھے خرید لیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک کمرے میں خود کو پایا۔ ایک عورت نے مجھے تھیلے سے باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور مجھے کاٹ کر فریج میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک پلیٹ میں رکھ کر میز پر رکھ دیا گیا۔ ایک خوبصورت سے بچے نے مجھے دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا اور بولا، سبحان اللہ، کیا مزیدار آم ہے۔ اس بچے کی دادی نے کہا، آم صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے خون بنتا ہے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ میری زندگی بہت کام کی ہے۔ آپ نے یہ عبارت غور سے سن لی ہے۔ اب ہم اس میں سے معلومات آخذ کریں گے۔ میں کچھ سوالات کروں گی جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، جن کے جوابات سے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ سوالات، پہلا سوال، اس عبارت میں کون اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے؟ شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ آم اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے۔ دوسرا اہم سوال، آم کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ آم صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے خون پیدا ہوتا ہے۔ اصل بات یہی ہے جو کہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اور آپ جب بھی کوئی عبارت سنتے ہیں اس میں سب سے اہم بات آپ نے آخذ کر لینی ہے، وہی اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال ایک یا دو لائنوں میں بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ۔ مرکزی خیال مرکب لفظ ہے۔ مرکب لفظ سے مطلب ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے جو کسی چیز کے بنیادی تصور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال مختصر، جامع ہوتا ہے
जो अमूमन 2 से 3 सतूर पर मुश्तमिल होता है। ये नहीं होता कि आप मरकज़ी ख़याल लिख रहे हैं तो पूरा सफ़ा ही आप लिख देंगे। मरकज़ी ख़याल 1 या 2 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। मरकज़ी ख़याल को अंग्रेज़ी में सेंट्रल आइडिया कहते हैं। किसी भी नज़म या मतन का मरकज़ी ख़याल आख़िज़ करने के लिए उसे आराम से समझ कर पढ़ें। समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ाई करें और गौर करें कि शायर मुसन्निफ़ ने इसमें किसी एक मौजू पर बात की है या एक से ज़्यादा पर। आप मुख्तसर सवालात के ज़रिए भी मरकज़ी ख़याल आख़िज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर किसी नज़म का मरकज़ी ख़याल आख़िज़ करना होगा तो आपको क्या करना है, आपको उस नज़म को 1 या 2 मरतबा पढ़ें, अगर नहीं समझ में आई तो तीसरी मरतबा भी पढ़ें और ये देखें कि शायर क्या कहना चाह रहा है, मरकज़ी बात क्या है। जैसे कि हम्द का अगर हम देखें कि हम्द में क्या मरकज़ी बात की है, यहाँ पर शायर क्या कह रहा है। अमूमन जितनी भी हम्द होती हैं उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। ये जो आपकी किताब में जो हम्द है उसमें शायर ने अल्लाह ताला की जिन सिफ़ात का हवाला दिया है उनका आपने नाम ज़रूर लिखना है कि शायर ने कहा है कि अल्लाह तू खालिक सत्तार और रहमान है और तू हमारी ऐबों पर पर्दापोशी करने वाला है और तेरा ये करम है कि तूने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा जिन्होंने हमारी हदायत के लिए रास्ते खोले। ये तो था मरकज़ी ख़याल। अभी मैं आपको इसका खुलासा लिखने का तरीका बता रही हूँ। एक शेर आप पढ़ेंगे और उसको एक लाइन में आपने उसको बयान करना है। इस तरह हर शेर में आपने एक लाइन में उसको बयान करके उसका खुलासा तख्लीक कर लेना है। पहला शेर देखिए, इसमें आपने लिखना है कि अल्लाह तू खालिक सत्तार और रहमान है और तू अपने बंदों की खतापोशी करता है और तेरी ज़ात जो है हर ऐब से पाक है और हम मुसलमानों और मोमिनों का ये ईमान है और तू हमसे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करता है और तू हम पर बहुत ज़्यादा करम करता है और कायनात की हर चीज़ जो है तेरे वजूद की गवाही देती है और कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे तेरी पहचान होती है और तू हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तूने हमारी हदायत के लिए हर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा है। और यहाँ पर आखिर में लिखना है कि जो शायर है वो तेरी हम्द बयान कर रहा है, हालांकि उसकी इतनी औकात नहीं है और ये सब तेरा करम और फैज़ान है। 6 शेर हैं तो आपने 6 लाइनें इसमें आपने तख्लीक कर लेनी है जिससे आपका खुलासा मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और मरकज़ी ख़याल क्या है कि मरकज़ी ख़याल मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल आइडिया है। जो सबसे अहम बात है वो आपने निकाल लेनी है, निचोड़ कि शायर क्या कहना चाह रहा है। हम्द में क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह ताला खालिक मेहरबान ख़ताओं की पर्दापोशी करने वाला है, वो हमें माँ बाप से भी बढ़कर हमसे मोहब्बत करता है। ये इसका एहसान है कि इसने हमारी हदायत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। ये इसका मरकज़ी ख़याल है। थोड़ा सा आपको समझ आ गई होगी कि मरकज़ी ख़याल और खुलासे में क्या फ़र्क है। मरकज़ी ख़याल आपने 1-2 लाइनों में तख्लीक करना है और खुलासा आपने हर शेर की एक लाइन ले लेनी है, ठीक है। इनफरादी सरगर्मी में आपने क्या करना है, हम्द के पहले 2 अशार को गौर से पढ़ें और इसका मरकज़ी ख़याल आख़िज़ करें कि इसमें शायर ने क्या अहम बात की है, वो आपने बयान करनी है। ग्रोही सरगर्मी 4-4 के ग्रोहों में तकसीम हो जाएं और हर तालिब इल्म एक शेर लेकर इसका मरकज़ी ख़याल या खुलासा तहरीर करे। घर का काम आपने क्या करना है, अखबारात, रसाइल और जराइद से कोई दूसरी हम्द लेकर इसका खुलासा आपने लिखना है कॉपीज पर। ये एक सरगर्मी है जो कि मैंने इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में रख दी है, ये आपके असातिज़ा कराम आपको दे देंगी और उम्मीद है कि आपको ये तमाम अमूर समझ में आ गए होंगे जितने भी आज हासिलात ताल्लुम हमने पढ़े हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, शुक्रिया।